Welcome my dear students. Now I will discuss very important model question paper for M2 which is very useful for engineering mathematics for M2 and applied mathematics M2. Okay, this is the second model paper. First one already completed. Second model paper, important questions for engineering mathematics as well as applied mathematics. First one, if y is equal to 1 minus sin x divided by 1 plus sin x, function is in the form of quotient is nothing but p by q form. Now by using quotient rule, that is derivative of numerator by denominator is equal to denominator whole square upon denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator. Here 1 plus sin x is denominator, 1 minus sin x is numerator. Now differentiate with respect to x because y is a function of x. Differentiate with respect to x. Now derivative of y is nothing but gy over dx. By using quotient rule, denominator whole square is nothing but 1 plus sin x whole square upon denominator 1 plus sin x into derivative of numerator. Numerator ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಮೈನಸ್ sin x ಗೆ 1 ಗೆ 0, sin x ಗೆ cos x ಮೈನಸ್ cos x. ಓಕೆ, ರೂಲಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಮೈನಸ್ sin x, derivative of denominator 1 ಗೆ 0, sin x ಗೆ cos x. Okay, differentiation is over. Just in simplification, addition and subtraction and multiplication, 1 into minus cos x plus into minus sin x into cos x. Now minus 1 into cos x minus into minus plus into plus sin x into cos x divided by 1 plus sin x whole square minus sin x cos x plus sin x cos x get cancelled. Now dy over dx is equal to minus cos x minus 2 cos x divided by 1 plus sin x whole square. This is the derivative of the function 1 minus sin x over 1 plus sin x. As it is second one also. Okay, ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, dy over dx is equal to, this is numerator, this one is denominator, according to quotient rule 1 plus cos hyperbolic x whole square upon denominator 1 plus cos hyperbolic x into one step ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು into derivative of numerator ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಗೆ 0, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ dy over dx is equal to 1 plus cos hyperbolic x into, here by using product rule because the function is in the form of x into cos hyperbolic x, by using product rule we know that what is product rule, derivative of first into second is equal to first into derivative of second plus second into derivative of first. Now here first function is x, second function is cos hyperbolic x, first into derivative of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x plus second function cos hyperbolic x into derivative of x is 1. Next minus x into, as usual ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, x into cos hyperbolic x into sin hyperbolic x, this is enough, divided by 1 plus cos hyperbolic x whole square. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 into this cos hyperbolic x into x sin hyperbolic x plus cos hyperbolic x into cos hyperbolic x cos hyperbolic square x. Okay, not necessary, itself is the final answer.
Next one. Third one, direct ಆಗಿದೆ. Now, if y is equal to 4x cube minus 4 secant x minus 3 log x minus 9 cos x minus 4x plus 10. Now, differentiate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Find dy over dx. Now, again, y is a function of x. Differentiate with respect to x. dy over dx is equal to, differentiate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 12x ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇವನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ secant x? secant x ಇಂಟು tan x, secant x ಇಂಟು tan x, ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ log x? 1/x. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು 3/x ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos x? ಮೈನಸ್ sin x, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 9 sin x, minus what is the derivative of x? 1, remaining 4. This is the answer. Okay, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now next one is very important. Y is equal to sin 6x into cos 3x. Find dy over dx. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾ ಇದನ್ನು. ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಓವರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದರೆ d2y ಓವರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಈ ಥರ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಇಂಟು sin a into cos b, sin a into cos b, sin a into cos b is equal to 1/2 into sin of a plus b plus sin of a minus b. Transformation formula. Here a ಅಂದರೆ 6x, b ಅಂದರೆ 3x. Before differentiation, by using this formula, y is equal to 1/2 into sin of a plus b, sin of 6x plus 3x is nothing but 9x plus sin of 6x minus 3x is nothing but 3x. This is the formula. This is the result is obtained by the transformation formula. Now, ಈಗ differentiate ಮಾಡಿ, differentiate with respect to x, y1 or dy over dx 1/2 into sin 9x ಗೆ differentiation cos 9x. ಈ what is the derivative of 9x ಅಂದರೆ 9 plus sin 3x ಗೆ cos 3x ಇಂಟು 3x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ y1. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಗೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಗೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. y2 is equal to 1/2 is outside. ಎಗೈನ್ ಕಾಸ್ 9xಗೆ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ 9 ಮತ್ತು 9 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 81 ಸೈನ್ 9x. ಎಗೈನ್ ಕಾಸ್ 3xಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 3 9 ಸೈನ್ 3x. ದಟ್ ಇಸ್ ಏನ. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಓ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next, if y is equal to sin x whole to the power of x, find dy over dx. ನೋಡಿ, ಪವರು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ, ಪವರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ log y is equal to log of sin x whole to the power of x. And also we know that log m to the power of n formula n into log m. Now log y is equal to x outside ಬರುತ್ತೆ, x log of sin x. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸು, ಲಾಗ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ 1/y ಇಂಟು y ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ y1 ಆರ್ ಡಿ ಓ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/sin x
ಇಂಟು ಈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1. ನಾವು ಈ ವೈನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. y1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ y1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ y ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. x is equal to a sin cube theta, y is equal to b cos cube theta. Find dy over dx. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ x is a function of theta, y is a function of theta, differentiate with respect to theta, dx by d theta is equal to any trigonometric function having any power is constant 3, ಆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ 3a sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ. ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಈ ಬೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಹಿಯರ್ y is a function of theta, differentiate with respect to theta, dy over d theta is equal to again any power 3b cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ. ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು dy over dx. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ dy over dx ಈಸ್ dy over d theta in numerator by dx by d theta in the denominator. dy over d theta is nothing but what? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 3b ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3a ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಒಂದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. dy over dx is equal to minus b by a is constant. Here cos theta divided by sin theta is nothing but minus b by a cot theta. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಥೀಟಾ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿ ಓ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈನಸ್ b by a cot π/4. ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1, cot 45 is also 1, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ b by a cot π/4. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ b by a, ಯಾಕೆಂದರೆ cot 45 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1. ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th one, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಫ್ y is equal to 3 sin x minus 2 cos x by x, find dy over dx. ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರು, ಇದು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3 sin xಗೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2 sin x ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3 sin x ಮೈನಸ್ 2 cos x ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 3 cos x ಅಂದರೆ 3x cos x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 sin x ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 cos x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ನೋ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್. y1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x cos x ಪ್ಲಸ್ 2 cos x ಅಲ್ಲಿ cos x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಇಫ್ ನೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ 3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಿ? sin x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಿ. 2x ಮೈನಸ್ 3 ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಬೆಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ.
ನೀವೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ 3 sin x minus 2 cos x 3 sin x plus 2 cos x ಅಥವಾ 4 sin x plus 2 cos x 3 sin hyperbolic x plus 2 cos hyperbolic x ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇ. ನಾವು ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 36 pi cc per second. Find the rate of increase of the radius when the radius is 2 centimeter. Volume of the sphere formula 4/3 pi r cube. Okay, this is a formula of the sphere, volume of the sphere. Okay, ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ರೇಟ್, ವಿ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ವಿ ಓವರ್ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 pi cc per cubic centimeter per second. And also given radius is equal to 2 centimeter. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್, ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದಾಗ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಿ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ಡಿ ವಿ ಓವರ್ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪೈ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ 3r² ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಯು ಡಿ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 36 pi ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ 4 pi, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಯಿತು, ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನಾವು ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 36 by 4 into 4 16 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ, 4 4 16, 4 9 36. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/4. ಇಲ್ಲ 36/16 ಇಟ್ಕೊ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 4 4 16, 4 9 36, 9/4. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಬರಬೇಕು ನೀನು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕಲೀರಿ, 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಓ ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಬರಲಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬಂತು ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಭಯ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡಿ, ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಜಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆದರೋದು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋ, 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.